It's upon you to pass or to fail. It's not for me. Okay, so we'll start the class now. So yesterday we have started with the unit 2. Okay, so we have started with unit 2. The previous class, so we have started with unit 2 and we have seen syntax of XHTML. So in the previous class we have seen syntax of XHTML. So today we are going to see tags. Okay, what are the tags present in the XHTML? Okay, in tags adavante ivattu start madona. So we'll start with the paragraph tag. Okay, so paragraph tag is denoted by P. Okay, so paragraph tag is denoted by P. It starts with P and ends with P. Okay, so this is the program. If you have asked explain paragraph for 2 to 3 tags, then you have to explain about some. Okay, so explain ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ paragraph tag ನಾಗ paragraphs ಅಂದ್ರೆ ಏನು, paragraph ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನ explain ಮಾಡಿ syntax ಬರೆದು and you have to give this example. Okay, so whenever you have sound clear illa? Okay, Abhilash and Lakshmi present. Okay. Savitri, sound clear illa? Check now. Everybody check about my audio. It's clear. For me it's showing full. Please check with you all. Sound clear adayinda? Okay, so it's clear. So Savitri, please check with your internet. Okay, so come to the place which you have internet. If you are inside the room, so come to the like places which will get the internet correctly. Okay, we'll move for the next. So if they ask for paragraph tag, you have to explain 2 to 3 lines about the paragraph. You have to write this syntax about the paragraph. Okay, then you have to give the example. Okay, in the yesterday's class I have explained about these 3 lines. Okay, so in the syntax of XHTML, so I have explained about these 4 lines. Okay, so ninne explain madid nanu idanna. So for every XHTML program, you have to write this syntax. It's compulsory. Okay, if you don't write the syntax, then it will considered as a HTML program, not a XHTML program. And keep in mind that you don't have HTML for your syllabus, you have XHTML for your syllabus. Okay, so starting na offline classes nago ಹೇಳ್ಕೊಟ್ ಬಂದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. So please remember to write the syntax. Okay, next is your head section and body section. In head section you will have title tag. Okay, so title ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ title ಬರಿಬಹುದು. Then you have body tag. So for paragraph T, then write a single line or multiple lines. More than 2 lines are also accepted. More than 1 lines are also accepted. So write the paragraph, then end with the paragraph, then close body and then close HTML. So this is the example of paragraph tag. Okay, clear? So clear about the paragraph tag? Okay, so next we'll move for the, after paragraph tag we have line break tag. Okay, so what is line break tag? Okay, so where the line break tag is used. So line break tag is used with the tag. Okay, so br/tag na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ line break tag. So the tag we use is br/. Okay, this is the empty tag. ಏನದ ನಿಮ್ದು empty tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ
empty tag nothing but in the empty tag we don't have any text. Okay, ಇನ್ನು text ನಾವು ಏನು text ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, input ನಾಗ ಏನು text ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, we are just breaking the line. Okay, so those tags are called as empty tags. In empty tags we don't have a single line of text or a single word of text. Okay, so those tags are called as empty tags. So BR tag is example for the empty tag. Okay, so again ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಹೆಡ್, ಟೈಟಲ್, ಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಬಾಡಿ ಓಪನ್, ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ Paitra B. Okay, so after that I have to break the line. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, BR slash. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, after that I will write Vedant College. Okay, then BR slash, then Bijapur. Okay, then slash P. So then I will close my body and I will close my head. Sorry, HTML. Okay, so this is the example of BR tag. So routing button antare enana Chaitra B and button. Next this line break after because I have used the BR slash. Okay, this line breaks, then it will come the next line Vedant College. Okay, so again I have used the BR slash. This line breaks and I will get the Bijapur. Okay, so this will be the output. So BR tag is used to break the line. Clear? Okay, so line break na ಮಾಡಾಕ ನಾವು BR tag na use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, okay, so clear? So clear about this? Everybody clear? Okay, so we'll move for the next tag, scissor formatting tag. So no vector here. Okay, so next is preserve formatting tag. So yesterday only I have said that what is preserve formatting tag. Okay, so preserve formatting tag is you white space na ignore ಮಾಡಾಕ preserve formatting tag na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, wherever the white space is there in the input that will be ignored. Okay, so preserve formatting tag ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ P. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ let's see example. So I'll directly use free. Okay, so free tag use ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab slash 3. Okay, then I will close my body and then I will close my HTML. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a plus b whole square ಸ್ಪೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ ಹಂಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So the next tag is heading tag. So ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದು ಬರಿಬೇಕಾ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೇನ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರದ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ repeatedly I am saying that write these syntax. Okay, so the next tag is heading tag. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಾತೀನಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಬರೇ ಹೆಡ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ HTML ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, so the next tag is heading tag. So heading tag we have 6 tags. So heading edike use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ,
So or welcome to website ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ heading tag. So heading na display ಮಾಡಕ್ heading tag use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we have 6 heading tags, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Okay, so ಎಲ್ಲಾನು open ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು close ಆಗ್ಬೇಕು. So the largest heading tag is H1 and the small heading tag is H6. Okay, so ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ H1 ಇಂದ H3 ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ for example it may have the font size of 16. Okay, so for H2 it will decrease to 14. Okay, so I'm just giving an example, it's not fixed. Okay, for H will decrease. Okay, from H1 to H6 the font size will decrease. Okay, so that is the specialty of so clear at the heading tag. ಹಾ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಾಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತದ ಇಲ್ರಿ? ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್? Now my voice is clear. Hello. Okay. So ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ರಿ? ಇನ್ನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ದಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, so we will move for the next tag. So the next tag is block quotation. Okay, so the next tag is block quotation. Block quotation tag. So block quotation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ margin ಬಿಡ್ತದೆ. Okay, so that is called as block quotation tag. The tag we use here is block quote ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ and I will give the paragraph, and my paragraph will be displayed with this margin. Okay, so ಆ margin ಬಿಟ್ಟು ನಂದು text line ಆಗ್ತದೆ display ಆಗ್ತದೆ. So that is called as block quotation tag. Okay, so even ನೀವು ಇಲ್ಲಿ margin ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ
block quotation tags. Clear? So next one is font styles and size. So yesterday I have said with this font styles and size, bold. Okay, so bold, italic, then underline. Okay, next right through. Okay, so bold, italic, underline, right through, superscript, subscript. Okay, and mark. So this will come under the mark in syllabus again. So this will come under your font style. Okay, so font style vada bartade nimga. So idu next day helin. Okay, so I will not write. If you want, I will just say the tags. Okay, so bold ge yadu B, open and close. Okay, italic ge I, next underline ge U, slide through the right. Okay, slash right. Next superscript again SUP. Subscript again SUB. Okay, these all are for your font styles. So font na style ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ನಡ್ಬಗ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹೆಂಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಬರೋದು, ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಇಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ statements about that. Okay, explanation. If they ask for 5 marks, at least give some 2 to 3 lines of explanations. Okay, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಸರೇನು, ಓಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Example is must and should. For every program, for every example, every tag you have to give the example. Okay, example bitre marks ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬರೀರಿ, ಏನಂತ sentences, explanation of your program. Clear? So if you want totally 5 marks. Okay, so then we'll move for the character entities. Meta elements I have explained yesterday. I hope you all are cleared with the meta element. Okay, so next character entity. So character entities. Okay, so character entities ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, some special characters ಇರ್ತಾವ. Okay, ನಿಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಿಂಬೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕನೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು %. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಬಲ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕರಿತಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಗಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ %, ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, then quotation. Okay, double quote, then single quote. Okay, next you have space,
and you have degree, okay, and star. So ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನದ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದಾವ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅದ. ಸೊ those are called as character entities. Clear? Everybody clear? Clear? Raise your hand. Only 2 people clear. Anybody have doubts? You all have doubts till now? Okay, so we'll move for the next. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿನ್ನತನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, like explain paragraph tag or explain character entities or give the syntax for a paragraph tag, give the syntax for horizontal lines, okay, give the syntax for break lines. Okay, so hingena 2 marks in the questions ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 marks in the ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನತನ. So for 2 marks these tags will be helpful. Okay, so the next one is horizontal rule. Okay, so horizontal rule ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ horizontal line ಹಾಕ್ತದೆ ಅದು. Okay, so horizontal tag is used for putting a single horizontal line. The tag we use here is HR slash. So ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HR slash. Okay, so don't confuse with BR slash and HR slash. BR slash is used for line break. Okay, so line break ಮಾಡಕ BR slash ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, horizontal line ಗೆ HR slash ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is also empty tag. Okay, ಇದು empty tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, just one line ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. So wherever we are not putting a text, those tags are called as empty tags. Okay, so HR is also empty tag. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು HR slash ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ತಳಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, so next we'll go for, I have explained already meta element. So next we'll go for the image tag. So image tag ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ img. ಓಕೆ, equal to, okay, ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ img which indicates image. okay, ಆಮೇಲೆ src ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೋಗತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ src indicates source, means ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಿಂದು ಎಲ್ ಅದ ಅಂತ URL ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ URL ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ದು URL ಬರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ alt. ಓಕೆ, ಸೊ alt ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಾಶ್ angular bracket. Okay, so this is the syntax. So you know, first the angular bracket open ಮಾಡಬೇಕು, then img image, then source equal to, this will be the URL. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್
ಎಲ್ಲದ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು URL ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. I hope you all are remembered. Okay, so ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು URL ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ alt equal to test image. ಅದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ if we have any problem with this image, we'll get an alternate message. Okay, image test ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು alternate message ಬರ್ತದೆ. Then we'll close with the slash, then angular bracket close. So this is the syntax for the image. Okay, so ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. Okay, so next we have some tags here, like just a second. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ border. Okay, one thing I can put the border for the image. Okay, then width, border, height, width. ಇಷ್ಟೇ ಅದಾವ ನಿಮಗೆ. Yes, only this much is for the syllabus. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ border, height and width ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ border equal to 3. Okay, height equal to 50 equal to 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so width ಏನಾಗ್ತದೆ 100 ಆಗ್ತದೆ. Next I will close this one. So that image ಗೆ ಏನೇನ್ ಸೆಟ್ ಆತ, border equal to 3 ಸೆಟ್ ಆತ, height equal to 50 set aata, width equal to 100 set aata. Okay, you can change the values. So border values ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0 to 7 ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. thickness border ಇಂದ 0 to 7 ಕೊಡ್ಬೋದು. 0 is nothing but null and 7 is nothing but the largest border. Okay, thickness of the border. Okay, next height ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, starting from 1 to any number. If you are giving in percentage like 50%, okay, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು 3 ಅಂತ ಇಕ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದು 50% height ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದಂತ 50% ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು height 50% ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ if I give width equal to 100%, if I percent and mention ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ width 100% ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಇಮೇಜ್. Okay, so you can give in percentage or in centimeters or in pixels. Okay, width and height ನೀವು ಹೆಂಗು ಕೊಡ್ಬೋದು. Clear? So images ಬಗ್ಗೆ clear ಆತ. So you can use image with the paragraphs also. Okay, ಮ್ಯಾಗ್ paragraph ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ heading tags ಬರಿಬೋದು, ತಳ ಬರಿಬೋದು. So image ಅದರ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so clear about this? Okay, so the next one is link, hypertext links ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the next one is hypertext link. Okay, so ಇದ್ರೇನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು google.com ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ ನಾಗ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ HTML ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಬರ್ತಾವ, ಇಮೇಜಸ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ HTML book. Okay, so the subscription ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ e-book HTML. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ SBI ಆಯ್ತಂದ್ರೆ SBI ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಕಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ A. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ A. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕ್. ಬರೀ A ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಇಮೇಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಲಿಂಕಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A H reference. ಓಕೆ, ಸೊ H reference is equal to ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕನ್ನತ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು google.com ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀನಿ. ಸೊ google.com. ಓಕೆ, then google/a. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ google.com ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್, ಓಕೆ, A H reference. ಓಕೆ, H reference ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ H reference ಈಗ ನಾ www.google.com ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, www.gmail.com ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀರಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, and close the angular bracket. Okay, and this is text to display in a screen. Okay, in screen ಮ್ಯಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀರಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. then close the angular bracket. Okay, so this is the syntax for your hypertext link. Clear? So ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ. ಸೊ hypertext link ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ. Understood? Everybody understood how to give a hypertext link? Okay, so angular bracket A H reference. H reference means your link reference. Okay, H reference equal to in double inverted comma which link you are giving. Like if I have to give Facebook, www.facebook.com. Okay, then ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್